Ladies and gentlemen, time to wave on him. Time to wave at this one person who we all have been waiting for. കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് കൊച്ചിയിലേക്ക് ഈ 12,000-ഓളം വരുന്ന ആളുകളുടെ ഇടയിലേക്ക് നിങ്ങളെ സ്വപ്നം കാണാൻ പഠിപ്പിച്ച the myth, the man, the legend, Praveen J. Chandran. Everybody of My Lifestyle Global Marketing Private Limited, can we have a thunderous round of applause? Ladies and gentlemen, here we are during this amazing bouquet and token of love from our side. I think ഈ ഒരു നിമിഷം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറിച്ചിടേണ്ട ഒരു നിമിഷം തന്നെയാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന, നമ്മളെ സ്വപ്നം കാണാൻ പഠിപ്പിച്ച, അടുത്തൊരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്ത ആ ഒരു വ്യക്തി is right here in front of you all. Everyone, can you all give a big, big cheering? മലയാള തനിമയനുസരിച്ച് ഒരു പൊന്നാടിയിൽ തുടങ്ങി, and then we have a roughly thick rose garland, and now bringing in the godly shard, ladies and gentlemen, a beautiful mural statue of Lord Krishna, being a beautiful gift which is a symbol of love and purity, and we are doing this token of love to the one and only Praveen J. Chandran. So all the leaders, can we arrange ourselves to take a picture? Yes. Just spread yourself. Let's pause for this amazing picture, guys. Our WTZs, our GTZs, our UTZs, our diamonds, blue diamonds, our crown diamonds, along with the real man behind the mentor, Praveen J. Chandran. Once again, thanks a lot to all the leaders for coming up, for doing the honors, for being a part of this amazing run. I'm pretty sure with that beautiful smile on the face of a very own Praveen J. Chandran, that shows how happy he is. And this was why we did it together. We want to see all the hands up and tell a namaskaram to him together. So can I see all the hands up like this? Everybody together, let's tell him namaskaram on 3, 2, 1, go! Namaskaram, sir, that is from their heart. And now we really want to listen to the words from your heart.
Over to you, sir. Thank you. எல்லோருக்கும் என்னோட நமஸ்காரம், மாலை வணக்கங்கள். நமஸ்கார். Good evening to all. My dear friends, I have some confusion whether to talk in English, Hindi, Tamil. Tamil will do, right? Okay. Friends, at first, before I start my speech, I want to thank God for getting me such a wonderful opportunity to be in front of all you here. So really, I am thanking very much to the God. அதுக்கப்புறம் இன்னி இங்க வந்த கிரவுன் டைமண்ட்ஸ், மிஸ்டர் ராஜேஷ் யாதவ், மிஸ்டர் முபீன், ஃப்ரெஷ் நியூ கிரவுன் டைமண்ட், மிஸ்டர் முபீன் முகமது, ஃப்ரெஷ் நியூ ப்ளூ டைமண்ட், மிஸ்டர் மோகனன் சார், ஆல் டைமண்ட்ஸ், யூடிசிஸ், ஜிடிசிஸ், டபிள்யூடிசிஸ், ஐடிசிஸ், இங்க வந்த எல்லா லீடர்ஸுக்கும் பிரவீன் சந்தன் வாங்க 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 என்று வரக்கிறேன். மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒரு விஷயம் சொல்றேன், நீங்க எல்லாரும் ரொம்ப தூரத்துல இருந்து வந்திருக்கீங்க. Some people might have taken 300 kilometers, 400 kilometers, 500 kilometers. Dilesh told me some people from Karnataka has come, people from Andhra has come, people from Tamil Nadu has come. So இன்னைக்கு ஒரு விஷயம் சொல்றாங்க, அடுத்த அவர் அடுத்த அரை அவர் 30 minutes you please be with me. I promise உங்க வாழ்க்கைய மாத்தி தான் நான் இங்க இருந்து போவேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நான் ஃபுல் இந்தியா டிராவல் பண்றேங்க. டிராவல் பண்ணும்போது இன்னைக்கு நம்ம நாட்டோட நிலைமை, விலைவாசி ஏறிட்டே இருக்கு, இன்கம் கம்மி ஆயிட்டே இருக்கு. என் தமிழ் புரியுதா? ஓகே, I'll speak little slow wherein people Malayalis also can understand, right? So my point is, I'm traveling pan India. எல்லா இடத்துலயும் டிராவல் பண்ணும்போது ஒரு விஷயம் கிளீனா தெரியுது, விலைவாசி ஏறின்னு இருக்கு, இன்கம் கம்மி ஆயின்னு இருக்கு. ஒரு கப் டீ ஒரு 8-10 வருஷம் முன்னால 2 ரூபாய் இருந்தது, இன்னைக்கு ஒரு சாயா 20 rupees மினிமம். ரைட் ஆர் ராங்? மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒரு பைக் 20,000 25,000 ரூபாய் கிடைச்சிருந்தது, இன்னைக்கு மினிமம் ஒரு பைக் 1 லட்சம் ரூபாய். எல்லாரோட விலைவாசி ஏறின்னு இருக்கு, ஆனா இன்கம் கம்மி ஆயின்னு இருக்கு. ஃப்ரெண்ட், ஒரு பையன் வந்து காலேஜ் படிக்கிறான், காலேஜ் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அவனுக்கு வேலை இல்லை அப்படின்னா அவனுக்கு அவன் வீட்டில் கொடுக்கிற பேர் வந்து சோம்பேறி, உருப்படாத மனுஷன். ரைட்டுங்களா இல்லைங்களா? அந்த மனுஷன் காலேஜ் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அவன் நினைக்கிறான் லைஃப்ல வந்து எனக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். ஆனா நம்ம நாட்டில் ரைட் பர்சன் டசன்ட் கெட் ரைட் ஜாப். Problem in our country, right person doesn't get a right job. There are engineers. ரொம்ப இன்ஜினியர்ஸ் இருக்காங்க, நான் பார்த்திருக்கேன், உபேர் வண்டி ஓட்டின்னு இருக்காங்க. அவங்க படிச்ச படிப்புக்கு வேலை கிடைக்கிறது இல்ல. நம்ம எந்த கவர்மெண்ட்டையும் குறை சொல்றதுக்கு கிடையாதுங்க. நம்மளோட டியூட்டி அவங்க எல்லாரையும் வாழ்க்கையில மேல தூக்கணும். ரைட் ஆர் ராங்? ரொம்ப ஹவுஸ் வைஃப்ஸ் இருக்காங்க, ஹஸ்பண்ட் காத்தாலேருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் கஷ்டப்படுறாங்க. வீட்டில் வந்ததுக்கு அப்புறம் காசு கேட்டா காசு கம்மியா கொடுக்குறாங்க, விலைவாசி ஏறி இருக்கு, அவருக்கு இன்கம் கம்மியா இருக்கு, ப்ரமோஷன் ஆக மாட்டுது. இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளும் நாட்டில் ரொம்ப இருக்கு. ஒத்துக்கிறீங்களா இல்லைங்களா? மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், டீச்சர், டாக்டர், லாயர், நான் ஒரு லாயரை பார்த்தேங்க. 100ல் 70% லாயர்ஸ் they don't have right job.
கோர்ட்டுக்கு போறாங்க, கோர்ட்ல இருந்து வராங்க, மாசம் 5000 ரூபாய் 7000 ரூபாய் 10000 ரூபாய் சம்பாதிக்கிறாங்க. 30% லாயர் சம்பாதிக்கிறாங்க, ஆனா 70% இல்ல. There are lot of doctors, there are government employees, government servants. அவங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா இன்கம் வேணும், ஆனா எக்ஸ்ட்ரா இன்கம் கிடைக்க மாட்டுது. மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நாட்டு நிலைமை பாத்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் அடிஷனல் இன்கம் வேணும். யாரை பார்த்தாலும் அடிஷனல் இன்கம் வேணும். ஒரு சின்ன ரீட்டைல் ஷாப், சின்ன கடை எடுத்து உட்கார்ந்தவர் இன்னைக்கு ஆன்லைன் ரீட்டைலிங், பிக் பஜார், ரிலையன்ஸ் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய கம்பெனி எல்லாம் வந்ததுனால அவங்களோட ரீட்டைலிங் பிசினஸ் ஜீரோ ஆயிடுச்சு. சின்ன சின்ன கடை வச்சுக்கவங்க இன்னைக்கு லாஸ்ட்ல இருக்காங்க. இன்னைக்கு நாட்டு நிலைமை வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன மேனுஃபேக்சரர்ஸ், லேத் பத்திர வச்சவங்க, சின்ன சின்ன இண்டஸ்ட்ரி பெல்ட்ல மேனுஃபேக்சரர்ஸ் இருந்தவங்க இன்னைக்கு டேட்ல அவங்களால ஈபி கட்ட முடியல. நம்ம நியூஸ் பேப்பர் எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டெய்லி காத்தால 4 விவசாயி, 4 ஃபார்மர்ஸ் இந்த ஊர்ல செத்தாங்க, அந்த ஊர்ல செத்தாங்க. இது பேன் இந்தியால இது நடந்துட்டு இருக்கு. ஒத்துக்கிறீங்களா இல்லீங்களா? மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி நம்ம நாட்டில் லேக்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் இந்தியாவில் இருக்காங்க. ஏன் லேக்ஸ் க்ரோஸ் ஆஃப் பீப்புள் இந்தியாவில் இருக்காங்க. ஒத்துக்கிறீங்களா இல்லீங்களா? அவங்க எல்லாரையும் என்னால லட்சாதிபதியும் கோடீஸ்வரையும் உருவாக்க முடியும். நீங்க கூட இருப்பீங்களா? இந்த மாதிரி லேக்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் இந்தியாவில் இருக்காங்க. அவங்கள என்னால லட்சாதிபதியும் கோடீஸ்வரம் உருவாக்க முடியும். நீங்க உங்களால முடியுமா? உங்களால முடியுமா? உங்களால முடியும். நீங்களும் நானும் சேர்ந்து இருந்தா நம்ம நாட்டு நிலைமை நம்மளால மாத்த முடியும். ஒத்துக்கிறீங்களா இல்லீங்களா? மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், முடியும். நீங்களும் சொன்னீங்க, நானும் சொன்னேன். எஸ், ஐ கேன் டு இட். எஸ், கேன் யூ டு இட்? எஸ், எஸ். எப்படி சார் முடியும்? முதல்ல ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கோங்க. why you have to do MI lifestyle? MI lifestyle நீங்க எதுக்கு சார் பண்ணணும்? நான் சொல்லட்டுங்களா காரணம்? first reason, one of the best management in entire India. every Wednesday நீங்க வெளியூருக்கு போறீங்க, உள்ளூர்ல இருக்கீங்க, ஆனா உங்க பேங்க் அக்கவுண்ட்ல எவ்ரி வெட்னஸ்டே உங்க அக்கவுண்ட்ல காசு கொட்டும். ரைட் ஆர் ராங்? அடுத்த பாயிண்ட், MI மேனேஜ்மெண்ட். நீங்க எவ்வளவோ நெட்வொர்க் மார்க்கெட்டிங் கம்பெனி பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கலாம், ஆனா எந்த கம்பெனியும் நெட்வொர்க் ரிலேட்டட் டிசிஷன் டாப் லீடர்ஸ் கேட்காம MI மேனேஜ்மெண்ட் பண்றது இல்ல. அதாவது என்ன சொல்ல வர அப்படின்னா, நாளைக்கு நான் ஒரு புது சேஞ்சஸ் எடுத்துட்டு வரணும் அப்படின்னா I will call all ITC above leaders. I discuss with them. They will convince me or I will convince them. Then we take a decision. See, Reliance நினைச்சா அவங்க நினைச்சா ரேட்டை ஏற்ற முடியும். ரைட் ஆர் ராங்? எனி கம்பெனி ஓனர் இன்னதான் நினைச்சாலும் கம்பெனி ரேட் ஏற்றணுமா, பே அவுட் கம்மி பண்ணணுமா, கம்பெனியால முடிவெடுக்க முடியுமா முடியாதா? ஆனா நான் அந்த மாதிரி கிடையாது. ஏன்னா எனக்கு என்னோட அசெட், என்னோட கம்பெனி யாரும் கேட்டா நீங்க தான் கம்பெனியோட பில்லர்ஸ். உங்ககிட்ட கேட்காம எந்த முடிவும் MI மேனேஜ்மெண்ட் எடுக்கிறது இல்ல. சோ நீங்க MI பண்றீங்க அப்படின்னா இன்னைக்கு நீங்க பின்னால உட்கார்ந்துருக்கீங்க, நாளைக்கு நீங்களும் முபீன் சார் மாதிரி முன்ன வந்து மேனேஜ்மெண்டோட டிஸ்கஷன் பண்ண முடியும். அடுத்தது பெஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ். நமக்கு பெஸ்ட் ப்ராடக்ட் அவார்டும் கிடைச்சிருக்கு. இன்னைக்கு இந்தியால நம்ம கிட்ட இருக்கிற மாதிரி பெஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் எதுவுமே இல்ல. தேர்ட், பெஸ்ட் லீடர்ஸ். MI மேனேஜ்மெண்ட்ல MI ல இருக்கிற லீடர்ஸ் அல்டிமேட் குவாலிட்டி லீடர்ஸ். ஒரு 5 வருஷம் அப்புறம் பாருங்க, எங்க டாப் லீடர்ஸ் இங்க உட்கார்ந்ததுல ஓன் ஏரோப்ளேன் கூட வாங்குறதுக்கு அவங்களுக்கு கெபாசிட்டி வந்துடும்.
ஏன் நீங்க எம்ஐ பண்ணணும்? ஃபோர்த் பாயிண்ட், மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். இங்க டிவி அசோகன் சார் யாரோ பார்த்திருக்கீங்களா? நீங்க பார்த்திருக்கீங்க, ரைட்? அசோகன் சார் இருந்த வரைக்கும் அவருக்கு வீக்லி சீலிங் வந்திருந்தது. இப்போ அசோகன் சார் இல்ல, ஸ்டில் அவங்க ஃபேமிலிக்கு எவ்ரி வீக் எவ்ரி மந்த் மோர் தென் 20 lakh rupees இன்கம் போகுது. இது நீங்க எந்த கம்பெனியும் காமிக்க முடியாது. திஸ் இஸ் தி யூனிக் ஆஃப் எம்ஐ லைஃப் ஸ்டைல். ஃபிஃப்த் பாயிண்ட், மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். சார் நீங்க ஒரு பிசினஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா பிசினஸ் கத்துக்கிறதுக்கு யூ ரிக்வயர் டைம். am I right or wrong? MI has a Harvest Success Academy wherein we train the people to the maximum core in the beautiful way. My dear friends, இதெல்லாம் பாயிண்ட். இது இல்லாம கூட சொல்லலாம் எம்ஐ ஏன் பண்ணணும்ட்டு. சார் நீங்க ஒரு பேச்சுக்கு இங்க யாரோ ஒரு சின்ன பிசினஸ் மேன் இருக்கீங்களா? துணி கடை வைக்கிறவர் யாரும் இருக்காங்களா? துணி கடை, மளிகை கடை, எனி ஷாப் ஓனர். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், எனி ஷாப் ஓனர் இஸ் ஹியர். அவரு 18 months ஷாப்பை க்ளோஸ் பண்ணாருன்னா பிசினஸ் ஓடுமா இல்ல மூடிடுமா? ஒரு கடைக்காரு ஒரு கடை வச்சிருக்காரு, அவருக்கு உடம்பு சரியில்லை, 1.5 years உடம்பு சரியில்லை. அப்போ அவர் கடை பிசினஸ் ஏறுமா இல்ல ஸ்டாப் ஆயிடுமா? ஸ்டாப் ஆயிடும், ரைட்? நம்ம கிரவுண்ட் டைமண்ட் மிஸ்டர் முபீன் சார் 1.5 years he is in US, ஆனா அவர் இன்கம் 10 மடங்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. am I right or wrong sir? சோ இதுல என்ன தெரியுது? நீங்க ஒரு கரெக்டான பிளாட்ஃபார்ம்ல இருக்கீங்க. பிளஸ் உங்களுக்கு 5th 6th இம்பார்ட்டன்டான பாயிண்ட், நீங்க ஏன் எம்ஐ பண்ணணும்? சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்க ஒரு ஸ்கூல் டீச்சர் அப்படின்னா எம்ஐல ஒரு ஸ்கூல் டீச்சர் டைமண்டா இருக்காரு, நீங்க காமிக்க முடியும். மகாராஷ்டிரால ஒரு ஸ்கூல் டீச்சர் டைமண்டா இருக்காரு. இப்போ நீங்க சொல்றீங்க நான் ஹவுஸ் ஒய்ஃப் சார், என்னால பிசினஸ் பண்ண முடியுமா? மிர்னால் பன்சல்கர் சொல்லிட்டு ஒரு லேடி ஹவுஸ் ஒய்ஃப் இருந்தாங்க, இன்னைக்கு மாசம் 20 லட்சம் ரூபாய் மேல இன்கம் எடுக்கிறாங்க. சார் நான் ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட், என்னால இந்த பிசினஸ்ல ஜெயிக்க வைக்க முடியுமா? குஜராத்ல அகிலேஷ் சொல்லிட்டு இருக்காரு, நான் காமிக்க முடியும், மாசம் 8 ல இருந்து 10 லட்சம் ரூபாய் சம்பாதிக்கிறாரு. சார் நான் ஒரு போலீஸ் சார், எஸ்ஐயா இருக்கேன் சார், நான் ஜெயிக்க முடியுமா? பஞ்சாபுக்கு வாங்க, 500க்கு மேல போலீஸ் மெம்பர்ஸ் are there and they are taking income for more than 3 lakhs per month. சார் நான் வந்து ஒரு வாட்ச்மேனா இருக்கேன் சார், என்னால ஜெயிக்க முடியுமா? ஆசாமுக்கு வாங்க, ஒரு மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் இ கிளாஸ் எடுத்திருக்காரு, நைட் வாட்ச்மேனா இருந்தவர். அதாவது நீங்க இன்ன தொழில இருக்கீங்களோ, ஒரு ஹவுஸ் ஒய்ஃபோ இல்ல ஒரு ஃபார்மரோ, நீங்க இன்னவா இருக்கீங்களோ, உங்களுக்கு ட்ராக் ரெக்கார்ட், ப்ரூவன் ட்ராக் ரெக்கார்ட் எம்ஐ ஹேஸ். நான் வந்து உங்களை கன்வின்ஸ் பண்ணணும்னா ரொம்ப ஈஸிங்க. சார் நீங்க சொல்றீங்க சார் நான் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் டீச்சர், என்னால ஜெயிக்க முடியுமா? நான் ஒரு 50 பேர் எக்ஸாம்பிள் காமிக்க முடியும். இவங்களால முடியும்னா நீங்க யோசிங்க, உங்களால முடியுமா முடியாதா? ரைட்டுங்களா இல்லீங்களா? சார் நான் ஒரு லாயர், நான் 50 எக்ஸாம்பிள் தரேன். நான் ஒரு ஸ்கூல் டீச்சர், நான் வந்து ஒரு டாக்டர். there are doctors who are doing this business for full time. they have been achievers in this. one person டெல்லியில ஒரு மீட்டிங் போகும்போது ஒரு 5 வருஷம் முன்னால ஒரு ஆள் வந்தாரு. சார் I am 68 years old, என்னோட பசங்க என்ன வீட்ல இருந்து வெளில அனுப்பிச்சிட்டாங்க, என்னால இந்த பிசினஸ் பண்ண முடியுமா? என்ன வயசு சார்? 68. my dear friend, before 4 weeks he has touched ceiling in MI lifestyle, my dear friends. Friends,
ஃப்ரெண்ட்ஸ், என் பாயிண்ட் வந்து இப்போ நான் சொன்னேன், எதுக்கு நீங்க why you should do MI, இந்த காரணம் போதுங்களா நீங்க MI பண்றதுக்கு? இதுக்கு மேல காரணம் கூட இருக்கு. என் வயிற்றுல பசி இருக்கு சார், எனக்கு காசு சம்பாதிக்கணும், எனக்கு வீட்டில் 1008 பிரச்சனை இருக்கு சார், எனக்கு சம்பாதிக்கணும். இந்த மாதிரி சொல்றவங்க எவ்வளவு பேர் இருக்கீங்க? மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்க வயிற்று கட்டி ரைட்டுங்களா? ஒரே ஒரு முடிவு எடுங்க. நான் பிரவீன் சந்தனோட ஜெயிக்க வந்திருக்கேன், கட்டாயமா MI லைஃப் ஸ்டைல ஜெயிச்சு தான் போவேன். மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் எதுக்கு பண்ணணும்ட்டு. இப்போ சொல்ல போறேன் how to succeed in MI லைஃப் ஸ்டைல். MI லைஃப் ஸ்டைல்ல நீங்க எப்படி ஜெயிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சார் இப்போ சொல்ல போறேன் how to achieve in MI லைஃப் ஸ்டைல். எவ்வளவு பேருக்கு அச்சீவ்மெண்ட் எடுக்கணும், எவ்வளவு பேருக்கு ஜெயிக்கணும், எவ்வளவு பேர் ஜெயிக்கிறதுக்காக வந்திருக்கீங்க. இன்னைக்கு நீங்க எல்லாரும் இருக்கீங்க, எனக்கு சான்ஸ் கிடைச்சிருக்கு. உங்களுக்கு நான் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் க்ளூஸ் தரேன். இதை மட்டும் நீங்க பண்ணீங்கன்னா உங்க வாழ்க்கையில நீங்க கட்டாயமா ஜெயிக்க முடியும். பண்ணுவீங்களா? எஸ். ஓகே, then I'll tell. My dear friends, first point நீங்க பண்ண வேண்டியது, MI லைஃப் ஸ்டைல் வந்து ஒரு ஸ்கீம் இல்ல. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் நான் சொல்ல வந்தது, நீங்க உங்க மைண்ட்ல முடிவு பண்ணிக்கோங்க, MI லைஃப் ஸ்டைல் இஸ் a பிசினஸ். இது ஒரு ஸ்கீம் கிடையாது. இன்னைக்கு 10,000 ரூபாய் போட்டோமா மாசம் 10,000 ரூபாய் வராது. கஷ்டப்பட்டா எல்லாருக்கும் வரும், கஷ்டப்படலன்னா யாருக்கும் வராது. ரைட்டா ராங்கா? சோ MI லைஃப் ஸ்டைல் ஒரு பிசினஸ். முதல்ல உங்க மண்டல நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க. ரைட்டுங்களா? செகண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட், லேர்ன், அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் டீச். முதல்ல நீங்க ஒரு ஐடிசி எப்படி ஆகணும்னு கத்துக்கோங்க, அப்புறம் புரிஞ்சுக்கோங்க, அப்புறம் கத்து கொடுங்க. சிம்பிளா கேட்டா அப்லைன் கிட்ட கேளுங்க பிசினஸ் எப்படி பண்ணணும், டவுன்லைன சொல்லுங்க பிசினஸ் இப்படி பண்ணணும், மிடில் உட்காந்து சம்பாதிங்க. பாசிபிளா? அப்லைன கேளுங்க எப்படி பண்ணணும், டவுன்லைன சொல்லுங்க இப்படி பண்ணணும், மிடில் உட்காந்து சம்பாதிங்க. பாசிபிளா? பண்ணலாமா? அப்போ முதல்ல கத்துக்கோங்க, புரிஞ்சிக்கோங்க, கத்து கொடுங்க. ரைட்? தேர்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட், there is something called power of duplication. ஒத்துக்கிறீங்களா power of duplication? say for example, சஜி பாரிக்கல் சார் இருக்காரு. எங்க சார் சஜி சார்? ஜஸ்ட் ஸ்டாண்ட் அப் சார். சஜி பாரிக்கல் சார் இன்னைக்கு UTC ரேங்க்ல இருக்காரு. ரைட்டா? சஜி பாரிக்கல் சாரோட லெஃப்ட் லெக்ல முபீன் சாரா, ரைட் லெக்ல சீனிவாசன் சார். இவர் வாழ்க்கையில இவர் பொண்ணுக்கு மாப்பிள்ளை எப்படி எடுக்கணுமோ அந்த மாதிரி 2 டைமண்ட செலக்ட் பண்ணாரு. டே 1ல இருந்து இப்ப வரைக்கும் கண்டினியூ சீலிங். அதே மாதிரி ப்ளீஸ் அதே மாதிரி நீங்க வந்த இங்க டிசியா இருக்கலாம், ZTCயா இருக்கலாம், RTCயா இருக்கலாம். நீங்க பண்ண வேண்டியது மோர் ஃபோக்கஸ் ஆன் ரெக்ரூட்மெண்ட், நாட் ரீட்டைலிங். நீங்க முதல்ல ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டியது ரெக்ரூட்மெண்ட். அதாவது இன்னைக்கு எனக்கு இந்த பிசினஸ்ல சக்சஸ் வேணும் அப்படின்னா எனக்கு ரைட் லெஃப்ட் சென்டர் 4 லெக் இருக்கு. இந்த 4 லெக்லயும் ஆளுங்க நல்ல லீடர்ஸா போட்டேன் அப்படின்னா அவங்க பண்ற டூப்ளிகேஷன்ல நமக்கு இன்கம் வந்துட்டே இருக்கும். ஒத்துக்கிறீங்களா இல்லீங்களா? அடுத்தது ரீபர்ச்சேசிங், நம்ம மாசம் பர்ச்சேஸ் பண்ண வேண்டியது. அதுக்கு அடுத்தது ரீட்டைலிங். ஆனா நம்ம இன்னைக்கு என்ன பண்றோம்?
முதல்ல ரீட்டைலிங், அப்புறம் ரீபர்ச்சேசிங், அப்புறம் ரெக்ரூட்மெண்ட். ரைட்டுங்களா இல்லைங்களா? இதை கொஞ்சோண்டு மாத்துங்க. ரெக்ரூட்மெண்ட், ரீபர்ச்சேசிங் அண்ட் ரீட்டைலிங். ரைட் ஆர் ராங்? மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒரே ஒரு பாயிண்ட், இந்த 3 பாயிண்ட் சொன்னேன். 4வது பாயிண்ட் இம்பார்ட்டன்ட். வாழ்க்கையில் ஒரு கமிட்மெண்ட் இருக்கணும். அந்த கமிட்மெண்ட் உங்க வைஃப் கூட இருக்கோ, உங்க அப்பா அம்மா கூட இருக்கோ, உங்க பார்ட்னர்ஸ் கூட இருக்கோ, இல்ல உங்க ஃபேமிலி கூட இருக்கோ, இல்ல உங்க அப்ளைன் கூட இருக்கோ, இல்ல பிரவீன் சந்திரனோட இருக்கோ, ஒரு கமிட்மெண்ட் இருந்ததுன்னா கட்டாயமா உங்களால் ஜெயிக்க முடியும். இப்போ நான் ஒரு கமிட்மெண்ட் உங்க எல்லாருக்கும் தரேன். அடுத்த 20 வருஷத்துக்கு எம்ஐ லைஃப் ஸ்டைலுக்கு எதுவுமே ஆகாது. இன்கேஸ் பிரவீன் சந்தனுக்கு ஏதோ ஆச்சுனா கூட என் பையன் நிக்கில் சந்தன் ரெடியா இருக்கான். ரைட்டுங்களா இல்லீங்களா? இதே மாதிரி நான் உங்களுக்கு கமிட்மெண்ட் தரேன். 20 வருஷத்துக்கு ஒன்னும் ஆகாது. நீங்க இங்க உட்கார்ந்த ஒவ்வொருத்தரும், சார் சொன்னாரு 12,500 பேர் இருக்காங்க, எனக்கு தெரிஞ்சு 15,000 பேர் இருக்கலாம். நீங்க எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு கமிட்மெண்ட், ஒரு ப்ராமிஸ் எனக்கு கொடுக்க முடியுமா? ஒரு ப்ராமிஸ், ஒரு கமிட்மெண்ட் லாஸ்ட்ல இருக்கிற சொல்லுங்க. முடியுமா? 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 அப்போ எங்க இருக்கீங்களோ அங்கே உங்க ரைட் ஹேண்ட் எடுங்க, இல்ல லெஃப்ட் ஹேண்ட் எடுங்க, உங்க இதயத்து மேல கை வைங்க. பிரவீன் சார், பிரவீன் சார், பிரவீன் சார், பிரவீன் சார், நான் என் ஃபேமிலிக்காக, எனக்காக, என் லைஃப் ஸ்டைலுக்காக, என் வளர்ச்சிக்காக, என் கஷ்டங்களுக்காக அடுத்த 3 வருஷம் நான் உங்களுக்கு கமிட் பண்றேன். உங்க கூட நிப்பேன். பிளஸ் உங்க கூட நின்று ஒரு மில்லியனராவோ கோட்டீஸ்வரனாவோ முடிச்சிட்டு தான் நான் எம்ஐ லைஃப் ஸ்டைல் விட்டு போவேன். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ வெரி மச். எதுவுமே கிடையாதுங்க. நம்ம மூலியமா ஒருத்தர் வீட்டுல 4 பேருக்கு சோறு வருது அப்படின்னா இதோட பெரிய புண்ணியம் நம்ம உலகத்துல கிடையாது. ஒத்துக்கிறீங்களா இல்லீங்களா? மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நான் வரேன் கம்பெனியோட விஷன். அடுத்த 5 வருஷம் நான் இன்னும் யோசிக்கிறேன். மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், 2030 2030 you are going to see MI Lifestyle is going to achieve $1 billion business. $1 billion அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட 9,000 கோடி. மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், 9,000 கோடி ரூபாய் பிசினஸ் ஆச்சு அப்படின்னா எழுதி வைங்க. எம்ஐ லைஃப் ஸ்டைல்ல கட்டாயமா 3 லட்சம் பேர் டிசியா இருப்பாங்க. குறைஞ்சது எவ்வளவு பேர் இங்க இருக்காங்க ஃபிளைட்ல கூட உட்கார்ந்து இருக்க மாட்டீங்க. என்னோட ட்ரீம், என்னோட விஷன், எவன் என்ன நம்பி வந்திருக்காங்களோ அவங்கள அவங்க வாழ்க்கையில ஒரு வாட்சியாச்சு ஃபாரின் ட்ரிப் அனுப்பணும். குறைஞ்சது 1 லட்சம் பேர் ஃபாரின் ட்ரிப் பண்ணுவாங்க. 3 லட்சம் பேர் குறைஞ்சது அட்லீஸ்ட் ஒரு வாட்டியாச்சு ஃபிளைட்ல ஏறி பார்ப்பாங்க. மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னோட ஒரு ட்ரீம் பின்னில இருந்து பிளேன் வரைக்கும் எல்லா ப்ராடக்ட் எடுத்து வரணும். ஆனா 2030 குறைஞ்சது 1000 ப்ராடக்ட் ஆச்சு நம்ம கம்பெனில இருக்கும். மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபாரின் ட்ரிப் எடுத்து போகணும்னு ஆசைப்படுறேன். ரைட்டுங்களா? வாழ்க்கையில இங்க உட்காந்துங்க எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க. அவங்கள நம்மளோட சமுதாயம், நீ ஜீரோ, உன்னால ஜெயிக்க முடியாது, நீ தோக்கிறதுக்காக தான் பிறந்த, ரைட்டா, நீ ஒரு
புறவன் புச்சவன், உன்னால ஜெயிக்க முடியாது அப்படின்ட்டு எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க. என்னோட லட்சியம் அந்த மாதிரி யாரும் இங்க இருந்தா கூட அவங்க எல்லாரையும் ஜீரோலேருந்து ஹீரோவா மாத்துறது என்னோட டியூட்டி. மைடியர், என்னோட ஒரு ட்ரீம் 2030 முபீன் சார் அவர் பொண்ணுக்கு மாப்பிள்ளை தேடுறார் அப்படின்னா முபீன் சார் வெளியில போய் சர்ச் பண்ண தேவையில்லை. முபீன் சார் எம்ஐ லைஃப் ஸ்டைல்லையே நல்லா படிச்ச ஸ்மார்ட்டா ஹேண்ட்ஸமா இருக்கிற ஒரு பிளாட்டினமோ ஒரு டைமண்டோ அந்த மாதிரி கேட்டகரி ஆளுங்களை நம்ம ரெடி பண்ணுவோம். நீங்க உங்க பொண்ணுக்காக மாப்பிள்ளை வெளியில போய் பார்க்க தேவையில்லை, இன்னும் எம்ஐலயே நம்ம எடுத்து வருவோம். மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போதைக்கு சீலிங் வந்து 2,10,000 நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க, ரைட்டுங்களா? கம்மிங் ஃபியூச்சர்ல அத வந்து 4,10,000 ரூபாய் சீலிங் ஆகலாம் இருக்கேன். மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கம்பெனிக்கு பில்லர்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், ரைட்டுங்களா இல்லீங்களா? ஒரு பில்டிங்க்கு எப்படி பில்லர்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட்டோ any management, any company, pillars are important. Am I right or wrong? Coming future, shortly, coming future நீங்க பாப்பீங்க, நம்மளோட பில்லர்ஸ் அவங்க எல்லாருக்கும் வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி ஒரு அடிஷனல் போனஸ் கொடுக்கிற மாதிரி பிளான் பண்றேன். மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ ரொம்ப எஸ்டிசி, ஜெட்டிசி, ஆர்டிசி, என்டிசி ரொம்ப பேர் ஃபீல்டில் போறாங்க. ஃபீல்டில் போகும்போது நேச்சுரல் டெத்தாக கூட ஆகலாம், ஆக்சிடென்டல் டெத்தாக கூட ஆகலாம். இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி உங்களுக்கு இன்சூரன்ஸ் கொடுத்துருங்க, ரைட்டுங்களா? ஆனால் வர ஃபியூச்சரில் நான் பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கேன், நீங்க எம்ஐ லைஃப் ஸ்டைல் மெம்பர் அப்படின்னா, நீங்க எம்ஐ லைஃப் ஸ்டைல்ல லீடர் அப்படின்னா, உங்களுக்கு ஏதோ ஆச்சுன்னா உங்க ஃபேமிலிக்கு மாசத்துக்கு ஒரு அமௌண்ட், மாசம் இல்ல ஒன் டைம் ஒரு அமௌண்ட் கொடுக்குற மாதிரி, இன்சூரன்ஸ் இல்லாம, வித்தவுட் இன்சூரன்ஸ், திஸ் we are planning. மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்க எல்லாரும் தூரமா வந்திருக்கீங்க. உங்க எல்லாருக்கும் பிரவீன் சந்தன் தேங்க்யூ வெரி மச் சொல்றேன். உங்க எல்லாரும் கூட இருந்ததுல ஒரு சந்தோஷம். போறதுக்கு முன்னால ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்லிட்டு போறேங்க. ஒரே ஒரு விஷயம், நீங்க ஒரு கடல்ல போறீங்க, கடல்ல ஒரு போட்ல போயிட்டு இருக்கீங்க, ரைட்டுங்களா? ஒரு ஷிப்ல நீங்க கடல்ல போயிட்டு இருக்கீங்க. சைக்ளோன் வரலாம், சுனாமி வரலாம், உங்க போட்டு கவுறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குங்களா இல்லீங்களா? ஆனா கடவுள் உங்க கூட உட்கார்ந்து இருந்தாருன்னா அது பாசிபிலிட்டி இருக்கா? இல்ல. யோசிங்க. கடவுள் இடத்துல எம்ஐ லைஃப் ஸ்டைல் டாப் லீடர்ஸ் பிரவீன் சந்தன் உங்க கூட வர, உங்க லைஃப்ல உங்க போட்டை நான் கவுர விட மாட்டேன். இது என்னோட ப்ராமிஸ். I wish you all the best. Thank you. Jai Hind, Jai Hind, Jai 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 my lifestyle.